So many police officers also don't know about it. So you should have this act copy ready. Whenever you file a case under this act against anyone, you should have a copy of this act to show it to the police that under this section you can. And what it says, offence is cognizable and non-bailable, imprisonment up to 3 years, and compensation twice the amount of damage caused. So that is the amount of compensation that can be given to the doctor under this law. So this is how you can also file a case against the miscreants. It is very important to have, you must have CCTV and you must keep CCTV. Even in our examination room, people feel that it should not be kept. I say it has to be kept. Only thing is the DVR, the recording has to be possible. You will see, otherwise it will be deleted every 50. The damaged properties, that is also very OPD from next day. Discussion on how to react during the crisis event. So I request our moderator, Dr. Kari Ramareddy to come on to the dais. And a perfect human being offering selfless service to the society. A therapist, PG in yoga, and extracurricular dance and yoga. We welcome you to the panel discussion. తెలుగు మహాసభలకు విశిష్ట సేవా పురస్కార గ్రహీతలు. We welcome you, sir, to the panel discussion. Talk is possible only when it is in mother tongue. So we can have bilingual way. If you feel like answering in Telugu, no need to hesitate anything. You can have discussion. The patient factors are like, for example, all the people are not 100%. Certain doctors are there who may be exploiting. Because of them, I think we will face the wrath of the patients in general and also the media wrath. Imagine yourself in the patient's position. When I came here from UK, that was 15 years back. A small example. Because those days maybe laparoscope was not very popular, which I didn't know actually. We took the patient to the theatre. She had a laparoscopy done and she came back, and the next day she was walking around and she did not have scar, just an absorbable sutures. So the patient relatives and a few other people came and they were just arguing with us. How dare you not do the surgery and the patient is walking so well, and you are just making us fools. And I was shocked to hear that, because I didn't know that this is how the patients react and how the patients take it. Then what we started is we started explaining them, this is the laparoscopic procedure, this is how it's going to be. And then from that time onwards, we started doing what we said was giving the live video. So when the patient is sitting in the reception, with their permission, we take the consent of course, and if they are okay with that, we give the live, whatever is what we are doing the procedure inside, the live, except the private parts, the endo video is displayed live in the reception hall. అంటే ఎమర్జెన్సీలో వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేయగానే వాళ్ళు అమ్మ చాలా మంచిగా చేశారు, మనం సేవ్ చేశారు అన్న రియాక్షన్ ఉంటుంది సార్. తర్వాత ఏమైనా కాంప్లికేషన్ రాగానే మాత్రం ఏం చేశారు, ఎలా చేశారు అన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి. డైలీ రివ్యూ అంటే మనం ఈ రోజు ఇలాగ బ్యాడ్ అయ్యింది అన్న ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ సర్వే అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. Sir, there are two issues. One, some senior doctor was asked by a patient, sir, you don't have union. You don't have union, you only have association. That's why the collaboration of public. So, association means how you associate with the patient as circle in depth. That's what it is. Half of our topics are being covered by patient. So the problem comes when communication. When to communicate, when not to communicate.
So there's itself is an art, as you said, sir. Telling about the consequences, problems, and all these things. The 4 pillars, of the 4 pillars, the main pillar, the main top of the table is media. How they project, as Madam someone answered, whatever bad things they publish in headlines or something. Once the doctor got clean sheet in the court, no paper in published. So in the patient's mind, that will be recorded. This doctor did this, but the patient doesn't know. The court has given a clear sheet to the doctor. If you ask now that like media friends, why are you highlighting these small things? Sir, if not we, somebody else will highlight. Editorial report pressures on that. Why need to cover that? So like the 3 important I want to impress is, first of all, believe the doctor. Second of all, understand. Same thing what Dr. Pavan garu and Veenu madam told. మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ చాలా మంచి సబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే బహుశా ఇక్కడ నాకే ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. సాధారణంగా బిగినింగ్లో అయితే ఎవరైనా వచ్చి ఇలా జరిగిందంటే వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి గొడవ చేసి తెలుస్తుండే. తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కార్డియక్ అరెస్ట్ ఉంటుంది, సడన్గా జరుగుతుంది, దానికి డాక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఎక్కడ కుదురుతుంది? లివర్ సిరోసిస్ ఉంటుంది, మనిషి బాగానే ఉంటాడు, సరిగ్గా ఏదో టైంలో కొలాప్స్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇటువంటి కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మా మరిది లివర్ సిరోసిస్ తోటి చనిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు ఒక 3-4 కేసులు ఇంకా అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. దాంతో ఇవాళ ఏమవుతుందంటే, ఏదైనా జరిగేటప్పటికీ సాధారణంగా పేషెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే, అయ్యో మా పేషెంట్ నడిచలేడు హాస్పిటల్లోకి, తీరొచ్చేసి బయటికి డెడ్ బాడీ వచ్చింది, అక్కడ డాక్టర్స్ ఏదో చేస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ అని చెప్పేసి ఫీల్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్స్కి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఆత్మస్థైర్యం కలగజేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. పొలిటీషియన్స్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ విధంగా అక్కడ ఏం జరిగిందన్నది నచ్చజెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక హాస్పిటల్ ఉందంటే కొన్ని హాస్పిటల్స్లోనే ఇవాళ కౌన్సిలర్స్ ఉంటున్నారు, అన్ని హాస్పిటల్స్లోనూ కౌన్సిలర్స్ ఉండలేదు. ప్రతి హాస్పిటల్లోనూ కూడా ఒక కౌన్సిలర్ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ముందే మనం వాళ్ళకి ఇది జరుగుతుందంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక రిటర్న్ కన్సెంట్ తీసుకుంటాం. ఆ రిటర్న్ కన్సెంట్ సరిపోతుంది అనేటటువంటి ఆలోచనతో మనం ఉంటాం, అంటే నియర్ రిలేటివ్ తోటి తీసుకున్నాం వాటి సంబంధికులతో అని చెప్పేసి. కానీ అలా కాకుండా వాళ్ళకి మొదటి నుంచి కూడా పొజిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం మన మీద ఉంది. I congratulate that gynecologist forum Rajahmundry to conduct this one of its first event in Rajahmundry. This crisis management గొడవలైనప్పుడు మీడియా ప్లేస్ ద కీ రోల్ సార్, మనకు అందరికీ తెలుసు. ఫస్ట్ అసలు ముందు డాక్టర్స్ వైపు నుంచి మాట్లాడితే ఆ కమ్యూనికేషన్ అలవాటు చేసుకోరు. నాట్ ఓన్లీ విత్ మీడియా, జనరల్ పబ్లిక్కి దూరంగా ఉంటారు డాక్టర్స్. వీఆర్ డిఫరెంట్ సొసైటీ అనేది ఒక స్పెషల్ అనే ఒక ఫీలింగ్తో ఉంటారు. దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం అనేది తక్కువగా చేస్తారు. అట్లాగే మీడియా వచ్చినప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు పేషెంట్స్ క్రైసిస్లో ఉంటారు, పానిక్ అటాక్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, పేషెంట్కి ఎలా అయిందని చెప్పారు అటెండర్స్కి. అట్లీస్ట్ మీడియాతో కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వకపోవడమే చాలా వరకు జరుగుతూ ఉంటుంది డాక్టర్స్ నుంచి. వన్ షుడ్ బి ఓపెన్ అండ్ వీ షుడ్ లర్న్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అట్లీస్ట్ విత్ మీడియా. అదేవిధంగా మీడియా కూడా సార్ చెప్పినట్టుగా టీఆర్పీకి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్, అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఆలోచించుకోవడం. అలాగే ప్రాబ్లం ఏదైనా సరే ఇక్కడ విక్టిమ్ ఎవరు, కల్పిట్ అనే జడ్జ్మెంట్ మీడియా తీసేసుకుంటున్నారు. చెప్పాలంటే విక్టిమ్ మే బి డాక్టర్, కల్పిట్ మే బి ద అటెండెన్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. అలా తీసుకోకుండా టీఆర్పీ కోసం ఎక్కువ వ్యూవర్స్ రావడం కోసమే
అక్కడ ఎక్కువ మంది పబ్లిక్ చూసే ఎక్కువ, డాక్టర్స్ సొసైటీలో తక్కువ కాబట్టి పబ్లిక్ వైపే ఉంటారు ఒక మీడియా ఎప్పుడు కూడా. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఏంటనేది తెలియకుండా ఒక జడ్జిమెంట్లు అయిపోయి బయాస్ అయిపోవడం అనేది యూజువల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఒకే ఒక వెపన్, మనం కూడా మీడియాని గౌరవించాలి, వారితో మాట్లాడాలి. పోస్ట్ మార్టం హెమరేజ్ సివియర్గా చనిపోవడం, amniotic fluid embolism, ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ మీద గైనకాలజీ అసోసియేషన్ షుడ్ కండక్ట్ అన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ మీడియా కండక్ట్ చేయాలి. ఆ రోజు ఒక డే ఉంటుంది, స్పెషల్ డే, సంథింగ్ లైక్ దట్, ఎక్లాంషియా గురించి. కానీ ఫస్ట్ యూ షుడ్ క్రియేట్ అన్ అవేర్నెస్ టు ద మీడియా ఫస్ట్. అది ఖచ్చితంగా త్రూ మీడియా ఇట్ రీచెస్ ద పబ్లిక్. ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ పెరిగిందో ఖచ్చితంగా ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకి సెలబ్రిటీస్ కొంతమంది చనిపోయారు amniotic fluid embolismతో. నా చిన్నప్పుడు ఒక హిందీ యాక్టర్స్ చనిపోయారు, పేరు మర్చిపోయాను, సంథింగ్ లైక్ amniotic fluid. అట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి, ఇలా VIPs are also not, they are even not exempted. What about even doctors are dying out of medical complications. When the right examples చెప్పి మీడియాని ఫస్ట్ ఎడ్యుకేట్ చేస్తే అది ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద పబ్లిక్. అప్పుడు ఈ క్రైసిస్ కొంచెం తగ్గుతుంది, ఆ ప్యానిక్ అనేది. అదేవిధంగా మీడియా కూడా నేను చెప్పినట్టుగా మరి ఏమనుకోకపోతే కొంత ఈ నెగోషియేషన్స్లో ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అది కూడా దట్ షుడ్ నాట్ బి ప్రాక్టీస్డ్. ఎందుకంటే బాగా వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేస్తే ఒక రకంగా రాసి, లేదంటే ఇంకో రకంగా రాయడం అనేది కూడా అది ఎథికల్ కాదు. అలాగే డాక్టర్స్ కూడా ఆ విధంగా సాటిస్ఫై చేయాలనుకోవడం కూడా ఎథికల్ కాదు. డాక్టర్స్ సైడ్ నుంచి క్లియర్ కట్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏం జరిగిందనేది ఉండాలి. అదే ఒక్కొక్కసారి రేబీస్ డెత్ అయింది ఒక చోట, రేబీస్ అని చెప్తున్న డాక్టర్, పేషెంట్ అటెండెన్స్ డినైడ్ డాగ్ బైట్, బట్ పేషెంట్ డైడ్ ఆఫ్ అండ్ క్లియర్ కట్ హైడ్రోఫోబియా వచ్చింది. పక్కన అదే తర్వాత ఛాంబర్లో ఉన్న పేషెంట్లు కూడా ఇది కుక్క కాటేనండి అని చెప్పి అంత క్లియర్గా హైడ్రోఫోబియా అన్న అది డినైడ్ డాగ్ బైట్, పేషెంట్ డైడ్. గొడవ పెట్టేశారు, తలుపులు కొట్టేశారు. అయితే అప్పుడు డాక్టర్స్ నిలబడాలి, వీ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ అటాప్సీ. అటాప్సీలో తెలుస్తుంది నెగిటివ్ బాడీస్ ఉన్నాయా లేదా అని. అంత కాన్ఫిడెంట్గా మంది ఉండాలి ఇప్పుడు కూడా. వచ్చి మన దగ్గరికి వచ్చి మేము మీడియా పీపుల్ కొంచెం చూడండి అని అంటే వరుసలో నిలబడి 4 గంటలు పడుతుంది అని అనాల్సినంత అవసరం ఉంటుందా? అలాగే తప్పకుండా కూర్చోండి, 2 నిమిషాలు చూసేస్తారు అని ఆ ప్రివిలేజ్ వారికి ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మనకిచ్చే ప్రివిలేజ్ ఇస్తుంటారు. ఐ థింక్ వీ హ్యాడ్ సర్టెన్ సెషన్స్ sometime back, maybe 5 years or 10 years back, in media and IMA, we had certain sessions, and we are always from IMA we were ready to offer medical camps also for them and all. Yes, as you said, I think we have to improve the relationships. డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ గారికి, వారి బృందానికి ప్రతిసారి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదే మొదటిది కాదు, చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, మంచి ర్యాప్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వారి ఆదర్శం కావాలి తక్కిన వారి అందరికీ అని చెప్తూ, ముఖ్యంగా డాక్టర్ గారు అడిగిన దానికి నేను డిఫర్ అవ్వను, కానీ గుడ్ లుక్స్లోకి వెళ్ళడం అనే ప్రయత్నం చేయకూడదు. సరే, ఆర్టిఫిషియల్గా చేయకూడదు, ఉండాలి. అందుచేత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, అన్నింటికంటే ప్రధానంగా డాక్టర్ గారికి బాగా ఉండాలి. అప్పగారు చెప్పారు కుప్పస్వామి అయ్యారు మేడ్ డిఫికల్ట్ అని. నేను ఆ పని చేయించుకోలేదు. ఇప్పుడు అంటే ఇదని కాదు, కానీ మనం మరీ క్యాచ్ చేశారు మీరు. కుప్పస్వామి అయ్యారు మేడ్ డిఫికల్ట్, కుప్పస్వామి అయ్యారు మేడ్ ఈజీ కాదు, కుప్పస్వామి అయ్యారు మేడ్ డిఫికల్ట్ అన్నట్టుగా సింపుల్ వాటిని కూడా కాంప్లికేట్ చేసేసుకుంటారు వీళ్ళు డాక్టర్స్. చాలా తేలిక అయిపోయాట్లే అన్న ఉద్దేశంతో. ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడే చిన్న మాటలోనే చాలా పెద్ద అర్థం ఉంది. అటువంటి డిఫికల్ట్స్కి వెళ్ళొద్దని, డిఫికల్ట్స్కి వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇందాక మనం విన్నప్పుడు కూడా విన్నాం, కానీ అంతవరకు వెళ్ళక్కర్లేదు. కానీ నేను ఫస్ట్ ప్రధానంగా అడుగుతున్నది ఏంటంటే, డాక్టర్లందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కరించింది ఏంటంటే, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో లేకపోవచ్చు, కేంద్రంలో లేకపోవచ్చు, మన రాష్ట్రంలో 2008లోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక చట్టం చేశారు. దయచేసి ఆ చట్టాన్ని ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ చట్టం లేని రోజుల్లో కూడా మనం ఇలాంటివి ఎవరు చేసిన సందర్భాలు కందుల సాయి గారికి తెలుసు. కందుల సాయి గారు ఐఎంఏలో బాధ్యతలు వహించినప్పుడు నేను సార్ కూర్చొని చేసినప్పుడు, డాక్టర్తో నిలబడినప్పుడు కొన్ని కేసులు ఎవరు చేయగలిగామో అప్పుడు సీరియస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంటే తగ్గాయి. డాక్టర్ గుర్తుందండి, ఏమేం చేసామో గుర్తుందా? ఒకటి కందుల సాయి గారి అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొస్తాను. మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే, నేను ఒక డాక్టర్ గారికి చాలా సివియర్ వ్యవహారం అయింది, పేషెంట్కి చాలా ఇబ్బంది అయింది, పోవడం కూడా జరిగింది. పోతే అక్కడ 2 రకాల మార్క్స్ వచ్చాయి.
ఒకటి పేషెంట్కి నిజంగా న్యాయం చేయాలనుకునే మార్పు ఒకటి, ఈ మాఫియా మార్ప్స్ ఉంటాయి కదా మన ఊళ్ళో కాదు అన్ని ఊళ్ళోనూ తయారయ్యేది ఇవి ఉంటాయి. వాటి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు. ఈ మధ్య మనం తోరణం కడితే చాలు తరుడు జంగుతారని చెప్పి వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తారు. తోరణం కడితే చాలు, తోరణం మీరు ఎందుకైనా కట్టచ్చు, ఒక మంచి కార్యక్రమానికైనా కట్టచ్చు, లేకపోతే బాగా ఏమో ఈగలు దోమలు వస్తున్నాయి కూడా ఎవరో చెప్పారు మామిడాకులు కడితే ఈగలు దోమలు రావన్నారంటే దాన్ని కట్టిన వాళ్ళు వచ్చేసి డిమాండ్ చేస్తున్నారు ర్యాన్సం. ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు అన్ని హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు, కొంతమంది తిరిగి అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుంటారు, తెలుసుకుని ఒక మాఫియా మార్పాటు తయారయ్యి వాడు ఇదే పని మీద ఉంటారు. దయచేసి వాటిని ఎంటర్టైన్ చేయకండి. చేయడం వల్ల ఇన్సూరెన్స్ పెరుగుతాయి, ఎంటర్టైన్ చేయకపోతే ఇన్సూరెన్స్ జరగవు. రెండోది చట్టాన్ని ఉపయోగించుకుందాము. మనం రైట్ అని అనుకున్నప్పుడు చట్టాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఎందుకు మనం వెనకాడాలి? నేను తంతు చేసి పట్టుగా చెప్పినట్టుగా మీరు వాళ్ళు పొడి చేయండి కడిచేయండి నేను చెప్పను, కానీ కనీసం చట్టాన్ని ఉపయోగించుకోమని చెప్తున్నాను. పట్టుగా చెప్పిన విషయాలు చాలా చాలా చక్కగా చెప్పారు, చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. అంటే డిఫెన్స్ ఎలా చేయాలనేది వారు చెప్పిన విషయంలో అందరు దాన్ని పాజిటివ్ సెన్స్లో తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అంతే తప్ప మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటి పొడి చేయండి అని చెప్పి చెప్పట్లేదు. కానీ కనీసం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళితే మనకి ఇబ్బంది జరుగుతుంది, డాక్టర్ గారి దగ్గరికి మనం బెదిరించడానికి వెళ్తేనే మనకు నష్టం జరుగుతుంది అనే భావన క్రియేట్ చేయాలి. ఈ డాక్టర్ని మనం బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చు అనే భావన మనం క్రియేట్ చేస్తే మనమే వాళ్ళకి వెసులుబాటు అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతామని చెప్తూ, అంతేకాకుండా ఇక మీడియా విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనం టైం స్లిప్ అయిపోతున్నారు డాక్టర్స్ అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు, విషయం వివరిస్తారు. అదే మళ్ళీ కందుల సాయి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇది వరకు కందుల సాయి గారితో ఇలా వచ్చినప్పుడు సార్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మేము డాక్టర్స్లో కలిసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందులో అన్ని వివరించాం. ఈ పలానా పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్లో ఏం జరిగింది గుర్తుందండి మీకు డాక్టర్ గారు? ఏం జరిగింది ఏమైంది అని అనేటప్పటికీ నిజంగా అక్కడ మేలే జరిగింది. అలాగే రీసెంట్గా ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ఒక ఏడాది క్రితం జరిగింది, రాజమండ్రిలో జరిగిన ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ఏమైందంటే డాక్టర్ గారు నేను ఇది చేశానని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నన్ను పిలిచారు, పిలిస్తే నేను వెళ్ళాను, వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను ఇది విషయం అని. వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా డాక్టర్ గారు మీరు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదండి, కొన్ని వాళ్ళకి ఏదో చేయండి అని అన్నారు. డాక్టర్ గారు నేను చేసిన దాని మీద కేసు పెట్టినా కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కోర్టులో చెప్పుకోవడానికి. నేను ఏమీ చెయ్యను, కానీ ఒకటి చేస్తాను మానవతా తత్వంతో, చదువుకుంటానంటే చదివిస్తానని చెప్పారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని చదువుకుంటానంటే మొత్తం వాళ్ళు ఎంతవరకు చదువుకుంటా బాధ్యత చేస్తానని చెప్పారు. అది ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఎలాంటి పనులు చేయడానికి డాక్టర్ గారు ఇందాక సాగర్ గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన, లేకపోతే ఇంకా మేడం గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన, ఇది తిరిగి చేద్దామని చెప్పిన, ఇలాంటివి ఉండాలి తప్ప లేదు ఎంతమంది మాట్లాడేసే నువ్వు ఇంకో నలుగురు పిలిచి కందుల సాయి నీకు వాళ్ళు పరిచయం కదా సాయి గారు, నువ్వు వాళ్ళంతా వచ్చిన వాళ్ళు నీకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎంతో మంది ఇచ్చేద్దాం, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడితే మాత్రం లోకోవడం మొత్తం ఫెటర్నిటీ అంతా లోకవుతుందని చెప్తూ, అలా కాకుండా మనం మంచిగా ఉండాలి. మంచిగా తర్వాత గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో పాటు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లుగా రామారెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి హాస్పిటల్లో ఒక కౌన్సిలర్ ఉండడం కూడా చాలా అవసరం. పూర్వం మాదిరిగా ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ని మళ్ళీ మనం రివైవ్ చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అప్పుడు ఆ రిలేషన్స్ బాగుంటాయి. ఆ డాక్టర్ గారు ఎవరితో 10 చోట్ల వెళ్ళని సైడ్ చేస్తారు వెళ్తారు. ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ని మళ్ళీ రివైవ్ చేయండి అని చెప్పి కోరుకుంటూ మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తే మళ్ళీ కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ పాయింట్, ఈ డాక్టర్కి ఏమాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మూడో పాయింట్, ఈ డాక్టర్ మంచివాడైనా మూసేసాడేమో. ఈ మూడు స్టడీ చేసుకోండి. స్టడీ చేసుకున్న తర్వాత డాక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇంకా కబుర్లు చెప్పండి. పర్వాలేదంటారా, ఈ మందు వాడచ్చు అంటారా, ఈ మందు వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవంటారా, గూగుల్లో అలా రాస్తుంది ఏంటి, ఈ కబుర్లు చెప్పండి. నాకు ఏం తెలియదు, నన్ను మీ బిడ్డ అనుకోండి అంతే అని మీరు అప్పు చెప్తే నేను అనుకుంటాను నాకు 3 పిల్లలు కాదు 144,500 మంది పిల్లలు ఉన్నారు అని నేను అనుకుంటాను. అప్పుడు మీకు నాకు మధ్య రిలేషన్షిప్ బాగుంటుంది అంటారు. వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు. కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 2 విషయాలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం. డాక్టర్స్ ఫస్ట్ యూనిటీగా ఉండాలి. అందరూ నాకు రాలేదు అతనికి వచ్చింది నాకేంటి అనే పరిస్థితి ఉండకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా అటాక్ చేయడానికి వస్తే అందరూ కలిపి వస్తారు అనే భావం పేషెంట్స్లో రావాలనేది నా యొక్క ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. 2, మనం పేషెంట్స్కి వైద్యం చేసేటప్పుడు ఒకలాగా ఉంటున్నారు, వెళ్ళేటప్పుడు ఒకలాగా ఉంటున్నారు. పేషెంట్స్ వైద్యం చేయించుకొని బాగా నయమైన తర్వాత వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా
దారుణంగా బిల్లు వేసేసారు, దోసేస్తున్నారు, తగ్గించమని చెప్పండి అని మా దగ్గరికి వస్తే నేను కొన్ని రిజెక్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే దేనికి తగ్గించాలి? మీకు మీరు వెళ్ళారు, వైద్యం చేశారు పేషెంట్స్తో. కొంతమంది ఏమంటారంటే మేము వెళ్ళామండి, వెళ్ళేటప్పటికి ఆటో దిగి నడిచి వెళ్ళిపోయాడండి, లోపలికి చచ్చిపోయాడు, ఈ డాక్టర్ చంపేశాడు, ఈ విధంగా మాట్లాడతారు. ఇవన్నిటికీ మనకి డాక్టర్స్కి రక్షణ కలగాలి. ఖచ్చితంగా డాక్టర్స్కి రక్షణ లేకపోతే ఎవరో ధైర్యంగా ప్రాక్టీస్ చేయడనేది నా నమ్మకం. అందుగురించనే యాజ్ ఏ పొలిటీషియన్గా 2007 నుంచి కూడా నా భార్య మేయర్గా అయింది కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ ఎమ్మెల్యే కోడలేదు కానీ ఇప్పుడు కూడా నేను డాక్టర్స్ వైపే ఉంటాను. వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే లేకపోతే కష్టం. మన రీసెంట్గా ఒక ఇష్యూ జరిగింది. వాడు ఉంటే మాట్లాడుతున్నాడు బ్లడ్గా, అటు పాలచర్ల సార్ తెల్లారి 2 రోజున్నర నుంచి పట్టించుకోవట్లేదు సార్, గొడవ కూడా పెట్టారు సార్. నువ్వు పెట్టావా? నేను పెట్టలేదు. ఎవరు చెప్పారు? నర్సు చెప్పింది. ఏ నర్సు చెప్పింది? ఏమోనండి, చాలా మంది ఉన్నారు. నువ్వు నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడు. ఖచ్చితంగా డాక్టర్లు ఇన్ని కోట్లు పెట్టి ఈ ఆసుపత్రులు కట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీరేంటి తేలిగ్గా మాట్లాడుతున్నారు? ఆగడెక్కడికని చెప్పి మనం చెప్పగలగా పొలిటీషియన్స్ మనం రెచ్చగొడితే అనితా రెచ్చిపోతారు. అప్పటికి సర్దుమాట అయ్యారండి. సర్దుమాట అయ్యి ఒక లైన్కి వచ్చారు. లైన్కి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన డబ్బుని నా చేతికి ఇవ్వండి, ఆ పిల్లలకి వేస్తాను నేను, మీకు ఇవ్వను నేను అని చెప్పి ఆఫ్ చేయించారు, పాల్చారు. ఇలాగ చాలా ఇన్సిడెంట్లు ఉన్నాయి. అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది. ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లులు అవ్వట్లేదు మీకు. గతంలో కూడా ఎవరు డబ్బు ఇస్తే వాళ్ళకే అమ్ముతుంటే చాలా మంది డాక్టర్లు నాకు చెప్పారు. దానికి అడ్డగోలుగా నిలబడి పనిచేయడం నాకు అలవాటు. నేను కానీ నా భార్య కానీ ఎవరమైనా సరే. అది నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. నేను మీలో మీ అందరి డాక్టర్లో ఒక మెంబర్ని, మన ఫ్యామిలీ, మీ డాక్టర్స్ ఫ్యామిలీలో నేను ఒక మెంబర్ని. ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అయినా ఖచ్చితంగా నేను అండగా ఉంటాను. నేను కొత్తగా వచ్చాను. నా పేరు కే ప్రకాష్ బాబు. నేను డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ సెక్రటరీగా 22వ తారీఖు మాత్రమే సేవ తీసుకున్నాను. So far, this type of legal service is not there. First of all, to be fair, until unless cause before a magistrate, no magistrate is empowered by direct cognizance, as if the High Court, because the High Court has not shown pretty well the original jurisdiction. That type of original jurisdiction is not exercised by any magistrate or any judicial officer at the district level. So far as the legal services are concerned, the services are the basis of Honorable High Court legal services are national legal services. However, of course, if there is a petition before this legal service authority, we got paralegal volunteers and we are system. Some of the legal aid defense councils are there in established facility. The government also paying nearly 75%. So when a petition comes before us, as a pre-litigation case, we will register it. We will issue the summons, notices. We will try to compromise the matter if they come forward. Otherwise, we will close the matter there and then. But when crisis is at us, the spur of the moment, no legal aid will immediately be there. That the right of defense raised by you is false, certainly will be part of the law. Rarest occasions only you have to claim the right of private defense. Because generally the law says the burden of proof is on the shoulders of the state, not on the accused, except in the exceptional cases. But when you are right to prevention of defense, RPD we say regularly, the burden is on the shoulders of the accused who seeks. So
So if sometimes if he fails to prove yourself, then you will be in the clutches of the law. But you have to take the law not into your hands, but put it into immediate necessary legal aid. Nowadays, ours is the legal aid is very much available in the district headquarters. అంటే చట్టాలు ఉన్నంత మాత్రాన్ని మనకి ఏదో న్యాయం జరుగుతుంది, చట్టాలతో మనం ఏదో సాధించవచ్చు అంటే మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు. ముఖ్యంగా కావాల్సింది సామాజిక స్పృహ, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి వాళ్ళ మీద ఉండాలి. అది ఉంటేనే మనం ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. కానీ ఎన్ని కోర్టులు ఉన్నాయి ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఒక కోర్టుకి వెళ్తాం, నేను కూడా అడ్వకేట్ని, కోర్టుకి వెళ్తాం, ఎన్ని రోజులు పడుతుందో ఒక్కొక్క కేసు మనం చూస్తున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వెంటనే మనకి న్యాయం జరుగుతుంది అన్నది లేదు. కరేజియస్ అంటే వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి మనస్తత్వాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కానీ ఈ డాక్టర్ కరేజియస్గా ఉండరు, లేకపోతే అడ్వకేట్ కరేజియస్గా ఉండరు అని చెప్పడానికి ఏం లేదు. నాకు తెలిసి ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్లో మీరు ఇందాకన్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇక్కడ యాక్ట్ తీసుకొచ్చినట్టు, అందులో నేను చాలా మిజరబుల్గా ఫెయిల్ అయ్యాను. ఎందుకంటే నేను ఎంపీగా ఉన్నాను. ఒక హాస్పిటల్లో పనిచేసే అమ్మాయి, నర్సో లేకపోతే ఇంకా తోటియో ఆయా, సూసైడ్ చేసుకుంది. భట్ గారికి ట్రాన్స్లేషన్ లేదా గురుప్రసాద్ గారు? She committed suicide. It was perhaps in 2006 or 2007. So she committed suicide. She was working in the hospital. She wrote a letter. She loved someone. Something has happened. It's like love failure or something. So I think she has taken some poisonous injection. She died. The hospital has nothing to do with that. It's a suicide. And the note is also there. But still the relatives of that girl, they have come and they have attacked the hospital. And about 15-20 doctors have come to me. And they have really felt it's very unfortunate, very bad incident. It's like blackmail. Because if they are treating something has happened, a suspicion may arise. It's a clear case of, there is nobody has differed with that. There is no second opinion about that. It's a clear case of suicide. And how can a doctor be advised? How can they have attacked the hospital, all the glasses, pieces, they were very badly damaged. So immediately I have asked the doctors to give a complaint. I called a press meet and told in the press meet supporting the doctors. And I informed the Chief Minister. That is also one of the instruments which made the Andhra Pradesh bill, which was later followed by all states, protecting the doctors. I don't remember the name of the bill. Andhra Pradesh Medical Professional. The most unfortunate thing is doctors did not file an FIR. There's nothing wrong if they want to give some, because she worked there, she died. And the parents, they are poor, definitely they are very poor. That's the reason she is working there. If you want to give her some money, you should not have succumbed to the blackmail. Even after filing an FIR, it can be settled. Like what you said, we are cowards. I don't call you cowards because I could not see you opening with a knife. I went once or twice into surgical ward when the doctor is doing actual surgery. I could not see that. You can kill. You are not a coward, you can kill. But the main thing is that given point, whether a nuisance is better or compromising and continuing with the practice, which is where you get more money. Patients are waiting for practice. This is the actual dilemma, and every doctor will go against having a fight with people. That is what happening. And in Rajahmundry, I think it's very limited, 3 or 4 incidents I know. But some people come and they blackmail. There is a mafia for this. And that mafia works immediately, they'll know and they'll go there. And your hospital doctors, these doctors have enmity. The other doctor will inform the mafia.
this is what happened, you do not know, please go there. So this is what exactly happens. But what I suggest is when you talk about media is, of course, media is also, there is mafia in media also. Everywhere, in politicians, in doctors, in lawyers, everywhere there are people who want to exploit whenever an untoward incident happens. So why don't you start a channel yourself? డాక్టర్ గారు మీరు బాగా చూస్తుంది ఛానల్ పెట్టచ్చు కదా. డాక్టర్స్ అందరూ చూడండి, డాక్టర్స్ మొదలు పెట్టండి చూడటం. ఒకసారి ఎంతమంది ఉంటారండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఎంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు? 1,50,000 డాక్టర్స్ ఉన్నారు. రాజమండ్రిలో డాక్టర్స్ ఛానల్ అని ఒకటి పెట్టారు. మీకు ఒక అసోసియేషన్ బిల్డింగ్ ఉంది, అక్కడ ఒక చిన్న క్లబ్ పెట్టండి. వారానికి ఒకసారి మీట్ అవ్వాలి డాక్టర్స్ అని. అదేంటి మన మహాభారతంలో కథ ఉంటుంది, వీళ్ళంతా వనవాసంలో ఉంటే దుర్యోధను వెళ్ళి అటకారం చేసి వీళ్ళని చూడరా మా వైభవం చెప్పడానికని మొత్తం అంటాడు. పెద్ద మంచి జనాలందరినీ వేసుకుని డాన్సర్స్, డ్రింక్స్ అన్ని తీసుకుని పాండవులు వనవాసం చేస్తున్న చోటుకి వెళ్తాడు. వెళ్ళే టైంకి ఇమీడియట్ గా వాడు ఎవడో గంధర్వరాజు అన్నవాడికి ఇచ్చేసి వస్తున్నాడు. వాడు వచ్చి మొత్తం చెత్త కొట్టేసి దుర్యోధను మొత్తం పారిపోతుంది, తీసుకుపోతుంటాడు. దుర్యోధను కట్టేసి వీడియో ఇన్సల్ట్ చేద్దామని వెళ్తే వీడియో ఇన్సల్ట్ అయిపోయే పరిస్థితి. అప్పుడు ధర్మరాజు మాట చెప్తాడు, భీముడిని వెళ్ళి వాటిని విడిపించుకురా, మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం 105 మంది మనం తమ్మి చేద్దాం, అది వేరే విషయం. పాండవులు కౌరవులకి గొడవలు ఉన్నాయి. మన మీదకి వస్తే మాత్రం గురు వంశం 105. మన రాజమండ్రి డాక్టర్స్ కూడా డాక్టర్స్ వంశం ఇది అనే ఫీలింగ్ వచ్చిందనుకోండి, ఎప్పుడో మీ జోలికి రాడు. మీకు చేతకాదు కాదు, మీకు లా తెలియచాడు. ఇందులో మంచివాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు, డబ్బుల కోసం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, సేవాభావం ఉంటారు, అన్ని ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. అదే ఒక ఫీల్డ్ కలిసి చేసేది కాదు. నెక్స్ట్ నేను పర్సనల్ గా మీకే సపోర్ట్. ఎందుకంటే మా అత్తగారు డాక్టర్, ఆవిడ సీనియర్ మోస్ట్ గైనకాలజిస్ట్ రాజమండ్రిలో. అదో ఆవిడ పద్మావతి గారి దగ్గర నుండి పంపించారు మొన్న 94 వాళ్ళకి అన్ని చూసుకుంటూ ఉండాలి. మన రాజమండ్రిలో నాకు ఎవరు కనపడలే. రాజమండ్రిలో అలా ఉన్న హాస్పిటల్ ఏది నేను చూడలేదు. ఒక్కసారి మాత్రం ఒక హాస్పిటల్లో బాడీ అక్కడ నుంచి డబ్బులు అడిగారు, డబ్బులు ఇస్తేనే బాడీ ఇస్తామని. నేనేమో ఢిల్లీలో ఉన్నాను, పార్లమెంట్ జరుగుతాం, అర్థం అవట్లేదు. బట్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. దట్స్ వాట్ వి ఆల్ డు సర్టన్ టైమ్స్. సో దే సెడ్ కీప్ ద బాడీ హియర్, పే ద బిల్ అండ్ దెన్ టేక్ ద బాడీ. Telephone me, they asked me what to do. And I said, pay the bill. No sir, by the time we entered the hospital, he is dead. But still they are asking for money. And I said, leave the body. In village, what that name will get. By the time you reach village, you will get the body there. Leave the body and go away. Most unfortunate thing is that hospital doctor is very much known to me. He called me, what advice you are giving? Easy to advise you. What do we do with this body? You should have called us and you should have told us to give away the body. I don't know what has happened exactly, but why you are doing such an advice? I said, I do not know that it is your hospital. I'm sorry. That's what happened. According to me, that is the biggest thing that has happened in which I intervened. Otherwise, no complaints against any doctors, and Dr. Subbarao Hospital once they have come and he is a regular client, regular patient of Subbarao. What to do? The regular patient. He is a RMP from a village. He brings cases very close to him. He himself has attacked. He has led the attack. So, if you can, you meet regularly, at least once in a month, on Sunday, and you start a channel. It costs nothing. And you immediately give what is the right version. If against a doctor a wrong version has come in media, immediately give your clarification in your own website. And most of the times, they are the people who are knocking our door and we are the people who are knocking their door. It vice versa, both sides, not one side. And coming to the point on violence against hospitals, I would like to say there are 3 issues mainly involved in this. One thing I wanted to tell Dr. Sri Arun Kumar Garu, that Rajahmundry IMA is one IMA where every doctor is a family member of other doctor. We are not undivided, we are united. Coming to the point, at any given time, from any hospital, when we get a distress call, we all will be there. Most of the people will be there.
because we are all practitioners. We can't leave the case in between and go to the other hospital to save our colleague or friend who is in crisis. But most of the time what's happening is, whatever said and done, మేము ఎన్ని అనుకున్నా, మేము ఏం చేద్దాం అనుకున్నా, మేము ఎంతమంది వెళ్ళినా అవతల ఉన్న మాపు మమ్మల్ని అవుట్ నెంబర్ చేస్తాం. అవుట్ నెంబర్ చేయడమే కాదు, ఆ న్యూసెన్స్ పదాలు మనం వాడడం వాళ్ళ మనం యుద్ధం చేయలేం. డెత్ అయినప్పుడు 10 minutes టైం వస్తుందని ఇందాక సెక్రటరీ గారు అంటున్నారు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే డెత్ అవుతుందని తెలిసిన వెంటనే వస్తున్నారు జనం. దేర్ ఇస్ ఎ క్రౌడ్ ఇన్ సర్టెన్ హాస్పిటల్స్. మనం దేర్ 3 parties ఇన్వాల్వ్డ్. ఆ పార్టీ వచ్చాడని ఈ పార్టీ వాళ్ళు, ఈ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చారని ఆ పార్టీ వాళ్ళు. ఒకరు మాకు సేవర్స్ కింద, ఒకరు వాళ్ళకి సపోర్టర్స్ కింద, లేకపోతే కాసేపు వాళ్ళు టర్న్ అవుతున్నారు, వీళ్ళు టర్న్ అవుతున్నారు. ఆఖరికి ఎనీవే లాస్ట్ గివెన్ టైం ఏ డాక్టర్ని డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు కన్సెంట్ సరిగ్గా తీసుకోవాలి, రికార్డెడ్ కన్సెంట్స్ ఇవన్నీ మనం చెప్తాం. ఏ హాస్పిటల్లో ఏ డాక్టర్ కన్సెంట్ ఇవ్వాలి సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు, ప్రతి ఒక్కరు తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హు అటెండెడ్ టుడేస్ మీటింగ్ ఆర్ వెరీ యంగ్స్టర్స్, న్యూ బిగినర్స్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ రాజమండ్రిలో. వాళ్ళకి నిజంగా ఎంత భయంగా ఉండి వచ్చి ఉంటారు ఇవాళ అనేది నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ, మీరు అందరూ అటెండ్ అయినందుకు. వాళ్ళకి తెలియాల్సింది ఏంటంటే సార్, మేము కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇంతకాలం ప్రాక్టీస్ అయ్యేసరికి అందరితోటి పరిచయాలు వచ్చి కొంత సెక్యూర్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళు పాపం దే ఆర్ సఫరర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ దే ఆర్ సఫరింగ్ నౌ, న్యూ బిగినర్స్. ఇక్కడ అవుతుంది ఏంటంటే, ఒక పేషెంట్ వస్తాడు, వాడు మండల స్థాయి నాయకుడు, పంచాయతీ స్థాయి నాయకుడు, లేదా వార్డు స్థాయి నాయకుడు అవుతున్నాడు. వాడి కోసం ఆ విలేజ్ సర్పంచ్ వస్తాడు, ఆ సర్పంచ్ నుంచి ఎంపీటీసీ, ఎంపీటీసీ నుంచి జడ్పీటీసీ, జడ్పీటీసీ నుంచి ఎమ్మెల్యే. మేము కన్సెంట్ తీసుకున్నాం, మేము వైద్యం చేసాం, ఎన్ని చేసాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, డెత్ చేసాం, ఇదిగో రికార్డింగ్ ఉంది, సీసీ కెమెరా రికార్డింగ్ ఉంది, ఇవేవి ఫైనల్ గా నిలబడట్లేదు. ఈ పెరుగుతున్న కాలంలో 8.5 కోట్లు, 10 కోట్లు, 15 కోట్లు పెట్టి ఒక్కొక్క డాక్టర్ హాస్పిటల్ కట్టుకుంటాడు, సైట్ కొనుక్కుని హాస్పిటల్ కట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే వాడి జీవితం బాగోవాలి, వాడి ఫ్యూచర్ బాగోవాలి. అంతేకాకుండా చదువుకుందని ఎంతో కొంత మేలు జరగాలి ప్రజలకి. ఏ పేషెంట్ ని ఏ డాక్టర్ అవ్వాలని ఏ రోజు చంపడు. వచ్చేసేసి సింపుల్ గా కార్డు రాసుకుని కూర్చుంటారు, లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కూర్చుంటారు. అందుకనే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతి పేషెంట్ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అయి ఉంటే, ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ లేకపోతే జడ్జి అయి ఉంటే మీరు ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారో అదే గౌరవం ప్రతి పేషెంట్కి ఇస్తున్నట్టయితే, ఆ గౌరవం అన్నది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రివెంటివ్ అండ్ ప్రమోటివ్ స్టెప్స్. Happening in the hospital. You understand, anything will happen, they will bring even 90-year-old with stage 4 cancer, they will bring to the hospital. What will happen? They will die eventually. There is some way which nature has designed to have a death. So doctor is just facilitating that death. Yes. డిపార్ట్మెంట్ లో కానిస్టేబుల్ గా లిస్ట్ అయ్యి ఇన్స్పెక్టర్ గా రిటైర్ అయ్యాను. ఇక్కడ చాలా మంది యంగ్ డాక్టర్స్ వచ్చారు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి, ఏం జరుగుతాయి, ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, దీన్ని తప్పించుకోవాలి అనేది జరుగుతుంది. కాకపోతే జరిగిన విషయంలో నేను ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యానని చెప్తే మీకు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మీకే అర్థం అవుతుంది. 2009లో నేను పామర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేశాను. అంటే కేగవరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఐగా పనిచేస్తాను. అక్కడ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు మినిస్టర్ గారు, తోట తిరుమూర్తులు గారు అపోజిషన్ అయిన. అయితే పామర్లో ఒక పిహెచ్సి ఉన్నది. ఆ పిహెచ్సిలో ఒక గర్భిణీ స్త్రీని తీసుకొచ్చి అడ్మిట్ చేశారు. డాక్టర్ గారు, ఎందుకంటే పిహెచ్సిలో డాక్టర్ గారు 24 hours ఉండగా డాక్టర్ గారు ఏం చూశారు, వచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత స్టాఫ్ నర్స్ వచ్చింది, ఆవిడ చూసుకున్నది. తెల్లవారుజామున ఏదో డెలివరీ అయింది, మగబిడ్డని జన్మనిచ్చింది. తర్వాత ఇద్దరు సేఫ్ బాగానే ఉన్నారు. అయితే మధ్యాహ్నం 1 గంట ఆ ప్రాంతంకి ముందు బిడ్డ చనిపోయాడు, తర్వాత తల్లి చనిపోయింది. చనిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? అప్పటికే ఆ ఫ్యామిలీ పెద్దది, డిసీజ్ ఫ్యామిలీ, చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ. వాళ్ళు అందులోనూ తోట తిరుమూర్తులు గారికి రిలేటివ్స్ కూడా అనుకుంటారు. సరే వెంటనే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు గొడవ. ఎందుకంటే డాక్టర్ లేడు, ఇప్పుడు దాకా బాగున్నారు,
పిల్ల బాగున్నాడు, ఆ అబ్బాయి లేక పుట్టాడు, మాకు మగ పిల్లవాడు పుట్టాడు, అనవసరంగా చంపేశారు డాక్టర్ మా నర్సులు కలిపి ఎలిగేషన్ పెట్టారు. నేను ఎక్కడ వేరే చోట ఎక్కడ ఉన్నా, పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు నాకు చేస్తే ముందు ఇమీడియట్లీ ముందు ఉన్న స్టాఫ్తో వెళ్ళండి అని చెప్పాను. మా స్టాఫ్ వెళ్ళేటప్పటికి జరగాల్సిన నష్టం అంతా జరిగిపోయింది. మొత్తం హాస్పిటల్ అంతా డ్యామేజ్ చేశారు. డాక్టర్ గారిని నర్సుని కొట్టలేదు కానీ కొట్టేంత స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయారు. ఈ లోపల అదృష్టం కొద్ది తోట తిరుమూర్తులు గారు వచ్చి వాళ్ళందరినీ అందరు పొలిటీషియన్స్ గురించి చెప్పారు కదా, ఆయన వచ్చి అందరిని నేను చూస్తాను, నేను న్యాయం జరిగేలా చేస్తానని చెప్పి వాళ్ళందరినీ అగ్రెసివ్ అవ్వకుండా చేశారు. అయితే అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే హాస్పిటల్ మొత్తం డ్యామేజ్ చేసేసారు. సరే నాకు నేను వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళ ముందు అమ్మాయి ఇద్దరు డిసీజులు ఉన్నారు, అక్కడ డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి, 2 డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. అమ్మాయి పుట్టిన బేబీ తర్వాత తల్లి ఇద్దరు డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. వెంటనే నేను రిపోర్ట్లు తీసుకున్నా. డాక్టర్స్ మీద వాళ్ళు నర్స్ మీద స్టాఫ్ నర్స్ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. డాక్టర్స్ మీద స్టాఫ్ నర్స్ మీద కంప్లైంట్ ఇస్తే మేము ఆటోమేటిక్గా ఏం చేయాలి, 304A అంటే ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్ యాక్ట్ కింద, నెగ్లిజెంట్ యాక్ట్ వల్ల ఈ డెత్ జరిగింది, ఎందుకంటే వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు కాబట్టి డెత్ జరిగిందని 304A రెడ్ విత్ 34 IPC అని చెప్పి ఒక FIR ఇష్యూ చేశారు. అట్ ది సేమ్ టైం మరి హాస్పిటల్ డ్యామేజ్ చేశారుగా, దాన్ని మరి మనం వదిలిపెట్టకూడదుగా. అక్కడ వచ్చిన పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయింది, అయినా కానీ నేను ఏం చేశానంటే డాక్టర్ గారి దగ్గర మళ్ళీ కంప్లైంట్ తీసుకున్నాను. కంప్లైంట్ తీసుకుని అక్కడ 448 అంటే ట్రెస్ పాస్, డాక్టర్ గారు రూమ్లో ట్రెస్ పాస్ చేశారు. తర్వాత 506 క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్, తర్వాత 3 and 4 ఆఫ్ PDPP యాక్ట్ అంటే మీకు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ యాక్ట్, అది ఈ చట్టాలు వేసి నేను FIR రిజిస్టర్ చేశాను. ఇద్దరిని డిసీజ్డ్ ఇద్దరికి పోస్ట్ మార్టం చేయించడం జరిగింది. ఓకే, అక్కడితో అయిపోయింది. యాక్చువల్గా నాకు ఇందాక మన అరుణ్ కుమార్ గారు చెప్పారు, ఎందుకంటే నాకు నా దగ్గర అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడడానికి వచ్చాను కాబట్టి ఈ నెట్లో డౌన్లోడ్ చేసి మీ అందరికి కొంతమందికి ఇచ్చాను. ది ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికేర్ సర్వీస్ పర్సన్స్ అండ్ మెడికేర్ సర్వీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అండ్ డ్యామేజ్ టు ప్రాపర్టీ యాక్ట్ 2008. ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉండగా 2007లో ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చారు దీని మీద. ఎందుకంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతున్నాయి, ఎక్కువ డాక్టర్స్ మీద అసాల్ట్ జరుగుతున్నాయి అనే ఉద్దేశంతో వారు ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చారు. దాన్ని తర్వాత అది యాక్ట్ అయింది, 2008లో యాక్ట్ అయింది. దీంట్లో యాక్చువల్గా పోలీస్కి ఈ యాక్ట్ ఉన్నదని నాకు తెలియదు, యాక్చువల్గా తెలియదు యాక్ట్ ఉందని. కానీ ఈ ఇన్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే డాక్టర్స్ సార్ ఇలా యాక్ట్ ఉంది, పలానా చట్టం ఉంది, ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్తే వెంటనే నేను ఆ యాక్ట్ని కూడా దానిలో ఇన్సర్ట్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాను. సరే 304A ఇదంతా రాసాం. ఇది ఈ డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లో ఈ యాక్ట్ గురించి, ఈ యాక్ట్ కూడా వాళ్ళ మీద ఎవరైతే ముద్దాయిలు ఉన్నారో, ఎవరైతే ట్రెస్ పాస్ చేసి డ్యామేజ్ చేశారో వాళ్ళ మీద కూడా ఈ యాక్ట్ మెడికేర్ సర్వీసెస్ దీని మీద ఉన్న యాక్ట్ని నేను అప్లై చేయడం జరిగింది. తర్వాత దాని మీద చాలా ప్రెషర్స్ వచ్చినాయి. మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఏమంటే ఎలా ఉంటారంటే, ఎందుకైనా 2 ఛార్జ్ షీట్ పెట్టాయి, ఎందుకు వచ్చింది, వాళ్ళ కాంప్రమైజ్ అవుతారు, తర్వాత ఇలాగా సలహాలు ఇచ్చేస్తుంటారు పెద్ద ఆఫీసర్లు. కానీ నేనేం చేశానంటే ఈ మెడికేర్ సర్వీసెస్ దాని మీద పూర్తిగా నేను కొంచెం స్టడీ చేస్తే దీంట్లో మీరు భయపడాల్సింది ఏం లేదండి. యాక్చువల్గా 304A రెడ్ విత్ 34A లేదా 304A IPC ఈ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఈ 5 years కన్విక్షన్ అది ఆ FIR రిజిస్ట్రేషన్ చేసినంత మాత్రాన మీకు శిక్ష పడిపోవడం కానీ, మీకు రిమాండ్ పంపడం కానీ ఇలాంటిది ఏం జరగదు. ఫస్ట్ మీరు మీ తరపు నుంచి మీరు కంప్లైంట్ కూడా చేయాలి. అది చాలా మంది భయపడి చేయట్లేదు. ఆ FIR రిజిస్టర్ చేయకపోతే మీ తరపు నుంచి మీరు కంప్లైంట్ చేసుకుని మీరు FIR రిజిస్టర్ చేయించుకోకపోతే ఖచ్చితంగా మీరు తర్వాత
దానికి ఫైన్ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే, ఇప్పుడు ఈ కేసు ఏదైతే ఈ సెక్షన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టిన ఈ యాక్ట్ చట్టం పెట్టుకొని నేను వీరి మీద ఉన్న 304A కేసు ఉంది కదా, దాంట్లో ఏంటంటే నేను ఎక్స్పర్ట్ కాదు. దాంట్లో వీళ్ళు ఫాల్ట్ చేశారా డాక్టర్ గారు కానీ లేకపోతే నర్సు కానీ వాళ్ళిద్దరూ తప్పు చేశారా, వాళ్ళ మిస్టేక్ వల్ల ఇలా జరిగింది, డెత్ జరిగిందా అని చెప్పలేను. నేను చెప్పలేను. నేనేం చేశానంటే డిఎం అండ్ ఎస్ఓ గారికి ఒక లెటర్ రాశాను. ఇలా జరిగింది, ఇన్సిడెంట్ ఇలా జరిగింది, ఒక కమిటీని లేదా ఒక టీంని పంపించి దీంట్లో వెరిఫై చేయించి whether there is a negligence on the part of doctor and staff nurse, please kindly inform అని చెప్పేసి నేను ఒక లెటర్ పెడితే, తర్వాత అది చాలా కాలం ఉంచారు, చాలా కాలం నడిచింది. తర్వాత లక్కీగా ఏంటంటే వీరు నెగ్లిజెన్స్ ఏమీ లేదని అక్కడ ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత దాని మీద మనం ఏం చేయాలి, ఎందుకంటే ఇందులో ఈ చట్టంలో ఉన్నది ఏంటంటే నెగ్లిజెన్స్ అనేది కామన్, నెగ్లిజెన్స్ వల్ల డెత్ జరిగింది. కానీ డాక్టర్స్ కి ప్రివిలేజ్ ఏంటంటే గ్రాస్లీ నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఉంటేనే దాన్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయాలి. సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం గ్రాస్లీ నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఉంటేనే ప్రాసిక్యూట్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయాల్సింది ఏంటంటే పోలీస్. మీరు ఐఎంఏ తరఫునో లేకపోతే ఏ తరఫునో ఒకసారి ఎస్పీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఈ చట్టం ఇలా చట్టం ఉంది, ఈ చట్టం గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, లేకపోతే వాళ్ళ పీపుల్ పిలిపించి వాళ్ళకి ఈ చట్టం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్తే వాళ్ళకు కూడా అర్థం.